Iran suspends visa-free entry for Indians after lot of problems. ईरान ने तो अपने वालों इन्होंने पनिश ही किया है, पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह प्रभाव देने के लिए इंडिया दी कि भी ऐसा कुछ नहीं है. ईरान सस्पेंड्स वीजा वेवर फॉर इंडियंस आफ्टर मिसयूज बाय क्रिमिनल एलिमेंट्स. बाकी गवांढी तो जो साउथ एशिया सी उन्होंने नाल विद सी ईरान ने इहदे राहीं एक सबक भी दिता है भारत नूं कि भी इनफ इज इनफ. व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम. सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं. ईरान ने भारतीय नागरिकां नूं ईरान विच वीज़ा फ्री एंट्री देण ते पाबंदी लगा ਦਿੱਤੀ है. ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਮੋਸਾਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਸੋ ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और दूसरे पासे बांग्लादेश की उच्च अदालत ने शेख हसीना नूं सजाए मौत दी है और नाल ही बांग्लादेश ने भारत तों शेख हसीना की एक्सट्राडिशन मंगी है. सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं. सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बड़े रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी. डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ईरान ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ईरान के उत्ते 1979 तो बाद ही जो आयतुल्ला खमीनी ने शाह ऑफ ईरान का तख्ता पलटिया, आलमोस्ट 45-44 साल हो गए ने, आर्थिक पाबंदियां लाइया हुई हैं. और इस भी कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया और ईरान का भी इट कुत्ते का वैर रहा है. इस भी कोई शक नहीं है कि सदाम हुसैन के राही 8 साल ईरान नूं पश्चिमी ताकतां ने जंग दे विच उलझाई रखा. लेकिन इस सारे दौर दे विच भारत दे ईरान दे नाल संबंध हमेशा ही जिहड़े ने वो बड़े दोस्ताना रहे. सैंक्शनस के बावजूद भारत ईरान तो क्रूड ऑयल बाय करता है, सऊदी अरेबिया तो करता ही है, चीप हुंदा है, ईरान तो भी करता है. हुण भी ਜਿਹੜੇ 18 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ट्रंप ने पाबंदी लाई है कि ਜਿਹੜੇ ईरान ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ रशियन ऑयल बाय करन करके 25% तो ज़्यादा टैरिफ होर ठोकिया इंडिया ते, उत्थे ईरान बारे भी पूरी वार्निंग है. ये वक्री गल है भी पिछली ट्रंप सरकार दे वेले जिहड़ी चाबहार पोर्ट हुण अफगानिस्तान दे नाल इंडिया दा कोई सीधा संबंध नहीं जुड़दा है क्योंकि पाकिस्तान दे बॉर्डर राहीं जाना पैंदा. लेकिन जे समुंदर राहीं जिहड़ी चाबहार पोर्ट ईरान दे विच चाबहार पैंदा है पर वो नाल अफगानिस्तान दे कनैक्टिविटी करती है. बिल्कुल. और ईरान नूं भी है कि भाई क्योंकि ईरान पाकिस्तान दे नाल लव हेट रिलेशनशिप ही है क्योंकि वड्डी पॉपूलेशन भी है उन्होंने, लेकिन बलोचिस्तान दे मुद्दे ते और कई बार जिहड़ा कुछ होर मुद्दों के उत्ते ईरान और पाकिस्तान आई टू आई सी नहीं करते. इसलिए एक बार जिहड़ी है वो ईरान ने पाकिस्तान दे विच मिसाइल अटैक करके उन्होंने कुछ मारे बंदे, उन्होंने कहा कि जी फलाने सी बलोच गुरीले के कौन सी. पाकिस्तान ने जवाबी मिसाइल ईरान का भी हालांकि उस तो बाद ठंडा हो गया. लेकिन ईरान बैलेंसिंग तो इंडिया ने भी ईरान के नाल इसलिए जिहड़ी है वो गलवकड़ी पाई रखी है कि भी वो पाकिस्तान दे तां इंडिया पाकिस्तान तां खिलाफ ही एक दूजे दे भुगतदे ने. तो ईरान का अफगानिस्तान दे विच भी बॉर्डर भी लगता है, इंटरस्ट भी है उहदा क्योंकि एक वड्डा हिस्सा जिहड़ी उन्हां दी हज़ारा पॉपूलेशन वो शिया ने और जिथे तालिबान रजीम जां पश्तून कबीले बाकियां दे नाल ताज़क जां दूसरियां दे नाल हज़ारियां नूं तां शेड्यूल कास्ट ही समझा है उन्होंने. सो एक बड़ी कंपलैक्स जी सिचुएशन रही है और इस भी कोई शक नहीं है कि सारे पीरीयड के दौरान पिछले वड्डे दहाके क्योंकि भारत दे विच भी जिहड़ी 20 करोड़ तो ज़्यादा मुसलमान पॉपूलेशन है शायद अद्धे तो ज़्यादा जिहड़े ने वो शिया होणगे. और ईरान दे विच चंगे मैडिकल स्कूल भी ने, वो धार्मिक विद्या दे लई भी वजीफे भी दिंदे ने और दूसरे ते भारत तो वड्डी गिणती दे विच स्टूडेंट भी और ईजी है क्योंकि उन्हां दी करंसी को बहुत ही स्ट्रोंग नहीं रहने दित्ती उन्होंने. जिहड़े टूरिज्म जां दूजे लई भी जांदे ने, ईरान खूबसूरत मुल्क है और रिलीजियस टूरिज्म भी भारत नाल जुड़िया होया क्योंकि ईरान शिया इस्लाम दा हैडकुआटर होने दे नाते बेशक इराक दे विच जदों करबला जां दूसरे दी असीं गल करदे लेकिन शिया मुसलमानां दे लई
ਵਿਦਨ ਈਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਨ ਐਂਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੀਪ ਹੈ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ 20,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਸਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਾਈਂਗ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਰਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਨ ਈਰਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਉਹੀ ਇਨਫੈਕਟ ਮੋਸਾਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਈਸਾ ਵਰਸਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਸਾਦ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੀਫ ਔਰ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜੋਹਨ ਕ੍ਰਿਓਕ ਜਿਹੜਾ CIA ਦਾ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ VOTING ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ U-ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗਈ, ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਕ੍ਰਿਓਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੋਸਾਦ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਧਿਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਆਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਈਵਨ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਜਿਆ ਵੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਪਸਟਾਈਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਾਦ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਫੌਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਈਰਾਨ ਸਸਪੈਂਡਸ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਫਟਰ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਗੈਂਗਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਸਸਪੈਂਡਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਵਰ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਫਟਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਬਾਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗਵਾਂਢੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤ ਸੀ, ਇਹ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਅਗਸਤ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ 2024 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ 2013 ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ 71 ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਤਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਫਾਇਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਡਨੈਪ, ਟਾਰਚਰ, ਇਹ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਡੈਥ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2013 ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚਿਟਾਗੋਂਗ ਹਿਲਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਉਧਰੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਲਾਲ ਉਹਦੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਨਾਗੇ ਹੋਣ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਜ ਦੀ ਜਖੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਫਰੀडम ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹਾਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਂਗਰੂ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਸੀਨਾਜ਼ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਆਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। UN ਨੇ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ UN says verdict against Hasina important step for victims but regrets death penalty। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ UN ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੰਗਣੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਐਸਟ੍ਰੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਣ ਤੱਕ ਗਏ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।